Students, in last video we have seen about the pressure. That means pressure exerted by solids, liquids and gases. We know that the pressure exerted by solids, it is directed towards downward direction. That means it is due to the weight of that object. We learn that this pressure, it depends on two things: weight of the object and area on which the force is applied. But the pressure exerted by liquid and gases, we call them as a fluid substance. आपण त्याला fluid substance म्हटलो होतं, प्रवाही. So the pressure exerted by this liquid and gases, it exerts equally in all directions. सगळ्या बाजूने सारखं असतं. आपण एक्सपेरिमेंट बघितला होता पाण्याच्या बॉटलचा, त्याला 3 छिद्र एकाच हाईटला पाडले. द प्रेशर इज सेम. This pressure depends only on the depth. So today we are going to learn about the atmospheric pressure. Atmospheric pressure. What is meant by atmosphere? We learned in last standard. In previous standards we learned that the thick blanket of air or thick envelope of air which is around us, आपल्या सभोवताली असणारी जी हवा आहे, that is nothing but atmosphere. त्याला आपण atmosphere म्हणत असतो. Suppose this is earth and there is a thick blanket of air around this earth and this is nothing but atmosphere. Suppose you are on the top of this earth here. So air is present all surrounding us. आपल्या सगळ्या बाजूने हवा आहे, त्याला आपण atmosphere म्हणतो. This atmosphere extends up to 16 kilometers. 16 kilometer height पर्यंत आहे. And as we go above, it becomes thinner and thinner. That means ती dilute होत जाणार. It becomes dilute. And it extends up to 400 kilometers after that. साधारणतः 400 किलोमीटर पर्यंत हवा आहे, पण ती खूप विरळ आहे. विरळ आहे याचा अर्थ it is dilute. And therefore it doesn't matter, it doesn't exert that much pressure. So the pressure, it is due to the air blanket, air envelope of 16 kilometers above our head. आपल्या डोक्याच्या वरती 16 किलोमीटर पर्यंत हवा आहे, त्याचं खरं प्रेशर आपल्यावर असतं. आपल्यावर असतं म्हणजे आपल्या डोक्यावर असतं. जाणवतं का कधी? जाणवतं कधी आपल्याला प्रेशर? साधं डोकावर 2 विटा जर आपण घेऊन उभं राहिलो तर त्याचं प्रेशर आपल्याला जाणवतो. वी फील दॅट प्रेशर बिकॉज दॅट इज द प्रेशर ऑफ सॉलिड. पण आपल्या डोक्यावर 16 किलोमीटर पर्यंत तुम्ही इमॅजिन करा. इमॅजिन दॅट देयर इज अ कॉलम ऑफ एअर. इट इज प्रेझेंट अबोव आवर हेड. आपल्या डोक्यावर हा एक कॉलम आहे, स्तंभ आहे, हवेचा स्तंभ आपल्या डोक्यावरचा. त्याचं जर मास कॅल्क्युलेट केलं, त्याचं जर वेट कॅल्क्युलेट केलं, इट हॅज ट्रिमेंडस वेट. खूप जास्त वेट आहे त्याचं. बट स्टील वी रिअली डोंट फील दॅट प्रेशर. तरी आपल्याला ते प्रेशर जाणवत नाही. का नसेल जाणवत? देर आर 2 इम्पॉर्टंट रिझन्स फॉर दॅट. फर्स्ट, दॅट वी लर्न, एअर exerts pressure equally in all directions. सगळ्या बाजूने, म्हणजे फक्त डोक्यावरच तेवढं ओझं आहे किंवा तेवढं प्रेशर आहे असं नाही. सगळ्या बाजूने आपल्या तेवढंच प्रेशर आहे. मग सगळ्या बाजूने एवढं प्रेशर आहे प्रचंड, आपण चपत का नाही? वाय डोंट वी क्रश इन? आपण आतमध्ये चपत का नाही? दबून का जात नाही? त्यासाठी दुसरं रिझन आहे, ते म्हणजे काय की there are so many cavities which are present in our body
आपल्या शरीरामध्ये अशा भरपूर मोकळ्या जागा आहेत. अँड दीज कॅव्हिटीज हॅव एअर इन इट. त्याच्यामध्ये हवा आहे. That air balances the atmospheric pressure. Second thing, in blood vessels, that means inside the arteries and inside the veins of our body, blood is present, and that blood is also under pressure. The blood सुद्धा pressure मध्ये. And due to that, these two pressures inside, air present in the cavities and blood present in the vessels, this inside pressure balances the outer atmospheric pressure, and therefore we really don't feel that pressure, or we don't crush inside. त्याच्यामुळे आपण ना तर चपून जातो ना आपल्याला ते जाणवतं. मग हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर नेमकं मेजर कसं करायचं बघा. आणि दुसरी एक गोष्ट आहे, ऍज वी गो अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, जसं जसं वर जाऊ आपण हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी 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 होत राहणार. बरं, ब्लड प्रेशर कमी होणार आहे का आपलं? नाही, ब्लड प्रेशर तेवढंच राहील, पण ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर कमी कमी होत राहणार. त्याने काय होईल विचार करा. तुम्ही जर खूप उंच गेले तर हवेचं प्रेशर काहीच नाही आणि आपलं ब्लड प्रेशर तेवढंच आहे, म्हणून मग आपल्या कानातनं आणि नाकातनं रक्त बाहेर यायला लागतं. बऱ्याच जणांना साधं प्लेन मध्ये जरी बसलं तरी सुद्धा कानं दुखायला लागतात. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड दॅट? The reason is atmospheric pressure goes on decreasing as we go to the higher altitude. जसं जसं आपण वर जाऊ तसं तसं atmospheric pressure हे कमी 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 होत राहणार. पण आपण विचार करतो हे मेजर कसं करायचं? The atmospheric pressure at sea level, it is called as 1 atmospheric pressure. And this 1 atmospheric pressure, it is also called as 1 bar. This pressure is also called as 1 bar pressure, and it is equal to 101 into 10 raised to 3 Pascal. 101 into 10 raised to 3 Pascal. Because we learned the unit of pressure is Pascal. Newton per meter square, it is nothing but Pascal. And 101 into 10 raised to 3 Pascal, it is nothing but 1 bar pressure which is present at the sea level. समुद्र सपाटीला आपण मेजर करतो, त्याच्यापेक्षा वर गेला प्रेशर कमी कमी होत राहील, समुद्र सपाटीपेक्षा खाली गेला प्रेशर वाढत वाढत राहील. So this is 10 raised to 3, 101 into 10 raised to 3 Pascal, and it is also called as 10 raised to cube m bar. It is equal to 10 raised to 3. That means 10 cube m bar. So this air pressure, atmospheric pressure specially, it is measured in either m bar or in case of Pascal, that is hectopascal. So or it is measured in m bar. हे m bar मध्ये आपण मेजर करत असतो. So this is about atmospheric pressure. आपल्याला माहिती आहे, आपण मागच्याच ऍक्टिव्हिटी मध्ये म्हटलं होतं, बघितलं होतं आपण, we really don't feel that pressure, but still we can experimentally prove the pressure, atmospheric pressure. कसं प्रूव्ह करायचं तुम्ही पहा. आपण मागच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये मी तुम्हाला पाण्याच्या बॉटल मधून पाणी बाहेर येताना आपण बघितलं होतं, म्हणजे वॉटर प्रेशर एक्झर्टेड बाय वॉटरचा एक्सपेरिमेंट आपण बघितला होता. त्याच्यामध्ये झाकण जर वरचं गच्च लावलेलं असेल तर पाणी भरलेलं असताना सुद्धा ते बॉटल मधनं बाहेर येणार नाही. एकदा तो व्हिडिओ पाहून घ्या, तुमच्या लक्षात येईल. मी त्यावेळेस तुम्हाला स्पेशली मेन्शन केलं होतं, वरचं झाकण ढिलं केलं किंवा झाकण काढून टाकलं की ऑटोमॅटिक पाणी बाहेर यायला सुरुवात झाली. सो दिस इज नथिंग बट ड्यू टू द ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. ज्यावेळेस whenever the lid is closed, झाकण ज्यावेळेस बंद आहे, there is no air inside, आतमध्ये हवा नाहीये,
आणि त्याच्यामुळे या इथे छिद्रातून पाणी बाहेर येत नाही. काय येत नाही? बिकॉज दॅट this much water pressure it is balanced by outer atmospheric pressure. बाहेरचं atmospheric pressure त्याला बॅलन्स करतं, पाण्याला बाहेर येऊ देत नाही. पण झाकण ढिलं केलं, एअर एंटर्स इनसाइड, हवा आतमध्ये गेली. हवा आतमध्ये गेली म्हणजे इथं सुद्धा atmospheric pressure आहे, इथं सुद्धा atmospheric pressure आहे. And therefore this atmospheric pressure inside and outside it balance each other, and due to the weight of this water the water comes out. Due to the pressure of water it comes out. तुम्ही एक साधा छोटा ऍक्टिव्हिटी करून पहा किंवा थोडा विचार करून पहा. आपण या ठिकाणी ज्यूस पिताना समजा आपण स्ट्रॉनी ज्यूस पितोय. हा ज्यूस असाच स्ट्रॉनी जर ज्यूस आपल्याला प्यायचा असेल कुठे? चंद्रावर, पिता येईल का? स्ट्रॉनी चंद्रावर ज्यूस पिता येईल का? सो थोडा विचार केला, डेफिनेटली वी कॅनॉट ड्रिंक ज्यूस ऑन मून बाय युजिंग स्ट्रॉ. काय करत असतो आपण? स्ट्रॉनी आपण ओढतो म्हणजे काय करतो आपण? त्यातली हवा काढून घेतो. बघा तुमच्या लक्षात येईल, या स्ट्रॉ मधून आपण असलेली हवा आतली काढून घेतो आणि आतली हवा काढून घेतल्यामुळे याच्यावर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे. याच्या आतमध्ये जोपर्यंत हवा होती तोपर्यंत हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर बॅलन्स झालं होतं. यातली हवा काढून घेतली आपण, काय जाईल? हे ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर खूप जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे हे ज्यूस याच्यात वर चढायला लागेल. अँड देअरफॉर वी कॅन ड्रिंक इट. पण चंद्रावर असा प्रयत्न केला तर चंद्रावर हवाच नाहीये. दॅट मीन्स देयर इज नो ऍटमॉस्फियर देअर, सो देयर इज नो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर देअर. अँड ऍज देयर इज नो ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर वी कॅनॉट यूज धिस ड्रिंक. आपण या पद्धतीने ज्यूस नाही पिऊ शकणार. ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर साठी आणखी काही एक्झाम्पल्स आहेत बघा. स्टिक करायचे, आपल्याला खेळण्याचे दृश्य बाण येतात बघा. त्या बाणाला समोरच्या साईडला या पद्धतीने असते. हे ज्यावेळेस समोर भिंतीला जाऊन आदळतं, आतली हवा जी आहे ती पूर्ण निघून जाते आणि हे चिकटून बसतं भिंतीला. So many examples and from so many activities we can prove the atmospheric pressure, but we really don't feel that pressure. And the reason that I told you, what is the reason? Atmospheric pressure, it is nothing but the pressure exerted by air and therefore it exerts equally in all directions. And second reason, the blood pressure in our body and the cavities which are present in our body, it contains air and therefore these two pressures from inside they balance the atmospheric pressure. हे atmospheric pressure क्रिएट कसं होतं बरं? कशा पद्धतीने हे प्रेशर क्रिएट होतं? बघा पुन्हा एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला इथे सांगतो. सपोज देयर इज एअर इन क्लोज कंटेनर. एखाद्या बंद भांड्यामध्ये सुद्धा हवा आहे. या हवेचे जे मॉलिक्युल्स आहेत, ईच अँड एव्हरी मॉलिक्युल ऑफ द एअर इट इज इन मोशन. इट इज इन कॉन्स्टंटली, इट इज इन मोशन. कंटिन्यू इकडून तिकडे जात असतो. रॅन्डम मोशन ज्याला आपण म्हणतो, दिशा ठरलेली नाही, कोणीकडे जायचं. आणि हे याच्या सरफेसवर आदळत असतं. They collide with the surface of the container, and therefore this force can exert pressure. This force can exert pressure on the walls of the container and it is equally in all directions. सगळ्या बाजूने तो सारखाच असणार आहे, कारण की all the molecules they are in random motion. सगळे वेगवेगळ्या दिशेने जात आहेत आणि टक्कर देत आहेत. आणि ती टक्कर देण्यामुळे तिथे फोर्स एक्झर्ट केला जातो and that force can exert pressure. And we know pressure it is calculated by force divided by area. Area on which the force is applied. So in that way, this is about atmospheric pressure. In next article,
This is a very simple concept. Atmospheric pressure means pressure exerted by the air or pressure exerted by the atmosphere. Very simple concept. In next video, in next lecture, we will say about a very new concept, that is buoyant force, and then Archimedes principle, which is based on that. So we will stop here for today. Thank you very much.